హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు గుడ్ మార్నింగ్ ఏపీ. లెట్స్ వాచ్ హెడ్లైన్స్. దేశవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటిన దీపావళి వేడుకలు, బాణాసంచా కాల్చి సందడి చేసిన ప్రజలు. ఉండవల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు, బెంగళూరులో జగన్ దంపతులు దీపావళి వేడుకలు. ఆస్ట్రేలియాలో 3వ రోజు లోకేష్ టూర్, పారిశ్రామికవేత్తలను సిఐఐ సదస్సుకు ఆహ్వానం. మంత్రి సురేఖ ఎపిసోడ్లో కొత్త మలుపు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కొండా దంపతులు భేటీ. క్రికెట్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్, 60 రూపాయలకే భారత్ సౌత్ ఆఫ్రికా టెస్ట్ మ్యాచ్ టికెట్. సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు రాజధాని అమరావతిలోని ఉండవల్లి నివాసంలో దీపావళి వేడుకలు నిర్వహించారు. సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి దీపాలు వెలిగించారు. తెలుగు ప్రజలంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని సీఎం దంపతులు ఆకాంక్షించారు. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. ఆస్ట్రేలియాలో మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటన కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడి ఆకర్షణ, విద్యా వ్యవస్థ మరింత ఆధునీకరించే లక్ష్యంగా బిజీగా గడుపుతున్నారు. 2వ రోజు పర్యటనలో భాగంగా యుఎన్ఎస్డబ్ల్యూ సందర్శించిన లోకేష్ కు యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు ఘన స్వాగతం పలికారు. 2వ రోజు పర్యటనలో భాగంగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ సౌత్ వేల్స్ ను సందర్శించిన మంత్రి లోకేష్ అధునాతన బోధన పద్ధతులపై సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, పరిశోధకులతో చర్చించారు. ఏపీ వర్సిటీలతో కలిసి జాయింట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలు ప్రారంభించాలని కోరారు. స్టెమ్, ఏఐ, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీపై నైపుణ్యాభివృద్ధికి సహకారాన్ని కోరారు. All of you have followed the Google's announcement. It's the single largest FDI investment in Indian history, and it's landed in Visakhapatnam. It's a greenfield data center that's getting built out there, and it's not only the data center, it's the whole the landing station, the sea landing cable station that's coming out there, and we are really excited about building the entire ecosystem. I've had an opportunity to meet a few of the data center developers here in Australia, and I've had the opportunity to invite them to Visakhapatnam. But we're really excited to build a larger ecosystem, and we got all this done in 13 months, which is 1 month more than what we agreed with Google. And once we agree to work together, it's no longer your business, it's our business. The first thing you'll see getting created is a WhatsApp group. We love WhatsApp. So WhatsApp group gets created on a daily basis. We actually do this. I'm on good 25 groups now. On a daily basis, projects are reviewed. There's an update that goes out from my office and the respective ministers, because these are all cross-functional. So one example is Reliance is investing big into CBG, compressed biogas project, where they're making compressed biogas from Napier grass. And I have the energy minister on the group. I have the minister for revenue, which is land, on the group, because they're going to take land on lease from government and actually going to grow grass. And on a daily basis, the project is updated. And if they don't update, then I get involved and say, what's the status update? Where are we? What's the target? Where do we stand?
Another example of speed of doing business is the work that we've done with ArcelorMittal. ArcelorMittal is building India's largest steel plant south of Visakhapatnam. And again, they got this done in 15 months. So from the day we agreed to agreeing on the incentives, getting the land done, environmental hearing, getting all the clearances. So this is not MOU. This is grounding. We are not here to sign papers. We are not here. ఇక పర్యటనలో భాగంగా మూడో రోజైన ఇవాళ ఉదయం 8:30 పరమట్టలో సీ ఫుడ్స్ ఇండస్ట్రీ ఆస్ట్రేలియా నిర్వహించే సెంటర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా రిలేషన్స్ ఆక్వా ప్రతినిధుల సమావేశంలో నారా లోకేష్ పాల్గొంటారు. ఉదయం 11 గంటలకు వెస్ట్రన్ సిడ్నీ యూనివర్సిటీని సందర్శించి సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, వ్యవసాయ సాంకేతిక నిపుణులతో సమావేశమవుతారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయానికి న్యూ సౌత్ వేల్స్ ఇన్నోవేషన్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి అనోలాగ్ చాందివోంగ్, స్కిల్స్ టెరిటరీ ఎడ్యుకేషన్ మంత్రి స్టీవ్ వాన్తో సమావేశమవుతారు. వైసీపీ అధినేత జగన్ లండన్ టూర్ ముగించుకొని భారత్కు తిరిగి వచ్చారు. ప్రజలకు సోషల్ మీడియా వేదికగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బెంగళూరులోని నివాసంలో జగన్ దంపతులు దీపావళి పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బాణసంచ కాలుస్తూ సంతోషంగా గడిపారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి స్వయంగా టపాసులు కాల్చి దీపావళి పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. టంగుటూరు మండలం తూర్పు నాయుడుపాలెం క్యాంపు కార్యాలయంలో దీపావళి వేడుకలో పాల్గొన్న మంత్రి కార్యకర్తలతో కలిసి బాణసంచా కాల్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో టంగుటూరు ఎస్ఐ నాగమల్లేశ్వరరావు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీపాన్ని పరబ్రహ్మగా భావించే పవిత్ర దినం దీపావళిగా వర్ణించారు. చీకట్లను పాలదోరి వెలుగులు తీసుకొచ్చే పండుగ దీపావళి అని తెలిపారు. ఈ దీపావళి ప్రజల జీవితాల్లో మరిన్ని వెలుగులు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. కుటుంబ సమేతంగా బాణసంచ కాల్చి వేడుకలు జరుపుకున్నారు.
కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ కుటుంబ సమేతంగా తన గృహంలో దీపావళి పండుగ జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో పండుగలు జరుపుకుంటున్నారన్నారు. కాకినాడలో దీపావళి పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న కుటుంబాలన్నీ కలిసి పండుగ జరుపుకున్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ధరలు తగ్గడంతో పండుగను సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నామంటున్న ప్రజలతో మా ప్రతినిధి నానాజీ ఫేస్ టు ఫేస్. పురస్కరించని కుటుంబంలో కానీ మనిషిలో కానీ నెగిటివ్ ఎనర్జీని మొత్తం అంతా తీసి ఒక పాజిటివ్గా ఈ ఏడాదంతా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి బాణసంచా కాలుస్తున్నారు. మనం కొంతమంది ఇక్కడ కుటుంబాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాం. సరే, ఏంటంటే ఈ దీపావళికి ఈ కాల్చడం కానీ ప్రధాన కానీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఈ దీపావళి మెయిన్ అందరూ ఒక యూనిటీగా చేయాలని అనుకుంటారు. మా అపార్ట్మెంట్లో అందరికన్నా ఇంకా బాగా చేస్తారు. అందరూ ఫైర్ చేస్తే మేము మాది వైల్డ్ ఫైర్. అందరూ ఆనందంగా తారాజువ్వల్లాగా వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా అన్ని విషయాల్లోని తారాజువ్వల్లా పైకి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటున్నాం. మాది ప్రశాంతి ప్యారడైజ్ అపార్ట్మెంట్స్. కాకినాడ ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మాది ప్రశాంతి ప్యారడైజ్ అపార్ట్మెంట్లో అందరూ కూడా చక్కగా కలిసిమెలిసి అన్ని కుటుంబాల వాళ్ళు హ్యాపీగా దీపావళి ప్రతి సంవత్సరం కూడా అత్యుత్సాహంతో ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడూనూ ఆ ఏడాది ఎంతో శక్తిని పుంజుకుని మంచి ఉత్సాహంతో పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా ఈ దీపావళిని సమృద్ధిగా ఆనందంగా కలగ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది మాకెంతో సంతోషకరంగా ఉంటుంది. అలా కలిసిమెలిసి ఒకే చాట ఉండడం అనేది అందరూ అపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఇండివిజువల్ హౌస్ల కన్నా కూడా అపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక 4 కుటుంబాలు, మన కుటుంబాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, చుట్టాలు అందరూను బంధువులను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీళ్ళందరూ కూడా మన బంధువులే, మన చుట్టాలే అనుకుని ఎంతో సంతోషంగా ఈ దీపావళిని ప్రతి పండుగ కూడా మా అపార్ట్మెంట్లో చాలా సంతోషంగా ఉన్నతంగా జరుపుకుంటూ ఉంటాం. కొన్ని కుటుంబాలు ఉంటాయండి, కుటుంబాలు కూడా వేరే వేరే దిక్కు నుంచి వచ్చి ఒకే దిక్కున ఉంటాయి. ఈ యొక్క దీపావళి సందర్భంగా అంటే అందరూ కలిసి కాల్చుకుంటున్నారు కాబట్టి దాని పట్ల మీరు అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. అందరూ వేరు వేరు చోట్ల నుంచి వచ్చి అందరూ కలిసిగా ఒకే కుటుంబంలో అందరూ చేసుకుంటూ ఉంటామండి. అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. ఈ దీపావళికి సంబంధించి అంటే మన కాకినాడ ప్రజలకి శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ దీపావళి కాకినాడ ప్రజలందరికీ. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే అపార్ట్మెంట్లో సుమారు 20 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 20 కుటుంబాలు కూడా ఈ దీపావళి పర్వదినాన అందరూ ఒకే కుటుంబంలో ఉండి చాలా పండగ చాలా ఘనంగా చేసుకుంటారు. ఇక చిన్న పెద్ద అనే భేదం లేకుండా అందరూ కూడా ఒక ఐక్యంగా ఉండి చాలా సంబరాలు చేసుకునేటటువంటి దీపావళి ఇది. అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం హైలైట్ ఏంటంటే దీపావళి చేసుకునే వాళ్ళకి వాతావరణం కలిసి వచ్చింది. మొన్నటి వరకు వర్షాలు పడినాయి, మరలా 2-3 రోజుల తర్వాత వర్షాలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండి దీపావళి చేసుకోవడానికి చాలా చక్కగా ఉంది. తర్వాత ఫైర్ వర్క్స్ కూడా మేము కొన్నాయని కూడా మా అదృష్టం బాగుండి బాగానే కాలుతున్నాయి. ఈ జిఎస్టీ తగ్గడం వల్ల మాకు క్రాకర్స్ కూడా కొంచెం రేటు తక్కువగా వచ్చినాయి. ముఖ్యంగా క్రాకర్స్ అని సంవత్సరంలో మనం ఒకసారే కాలుస్తాము, అవి రేట్లు తగ్గినాయి. మాకు బాగా కలిసి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ వాహనాలు 2 వీలర్స్ 4 వీలర్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్. ఈరోజే మేము గీజర్ కొన్నాం, రిఫ్రిజిరేటర్ కొన్నాం. ఈ రెండింటికి కూడా దగ్గర 10-15% మాకు రేట్లు తగ్గినాయి. పూర్వం రేట్ల కంటే 22వ తారీఖు కంటే ముందున్న రేట్ల కంటే ఇప్పుడు రేట్లు బాగా తగ్గినాయి. అలాగే మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన కారు తీసుకున్నాడు, ఆయనకి దగ్గర 1,25,000 రూపాయలు బెనిఫిట్ కలిగింది. ఒక ఆయన 2 వీలర్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళకి ఒక 8,000 రూపాయలు బెనిఫిట్ జిఎస్టీ తగ్గించడం జరిగింది. జిఎస్టీ తగ్గించడం అనేది ప్రజలు మేమందరం కూడా హర్షిస్తున్నాం, చాలా శుభప్రదంగా ఉంది. సరే, ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం జిఎస్టీ తగ్గించిందో ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో కొంత మనీ సేవింగ్ అవుతుంది. ఈ మనీ సేవింగ్ అవడం వల్ల దాదాపు కుటుంబాలన్నీ కూడా ఈ క్రాకర్స్ కాల్చుకోనని చెప్పేసి స్థానికులు చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ ఉదయ భాస్కర్తో నానాజీ, కాకినాడ. ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ సీనియర్ నేత తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఘాటుగా స్పందించారు. ఇదే మీకు లాస్ట్ దీపావళి అని కేతిరెడ్డి అనడంపై జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. మేము గనక మొదలు పెడితే మీరెవరు తట్టుకోలేరన్నారు. చంద్రబాబు అడ్డుపడుతున్నారు కాబట్టే పరిస్థితి ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు. తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఎప్పటికీ ఎమ్మెల్యే కాలేడని జోస్యం చెప్పారు. పీపీపీ విధానంలో మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణంపై వైసీపీ విమర్శలను ఆయన తప్పుపట్టారు. Big politician, very good politicians.
ఆ రోజు కూడా పోయి కర్ణాటకలో ప్రైవేట్లో అంతా చదువుకొని వచ్చినాను. నేను ఒకటే వెళ్తా, సాకేం అనేది బాగలేదు నీకు, ఈ హాస్పిటల్కి పోయినా తండ్రి ఏమేమి అడుకోకూడదా? కర్నూలు హాస్పిటల్ ఉంది, ఈడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉంది, నాని యాడికి పోయి బాంబేకి పోయి ఏమి విజయవాడలో లేవు హాస్పిటల్లో. ఎందుకే మాట్లాడతారు ఊరికే. పోనీ అయిపోయినాయా పోలవరం ఏం చేస్తారు, ఫినిష్ చేస్తారా? బుల్లెట్ దిగుతుంది, బుల్లెట్ దిగుతాము, ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంది. ఇంకోటి మాట్లాడతాను ఈ నడవన, మళ్ళీ దీపావళి చేసుకుంటారో లేరంటే ఒకవేళ మేమే తయారైతే మీరు చేసుకోకుండా. రే 5 ఏళ్ళు బయటికి పోనీలేదురా మమ్మల్ని. ఆ చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఏమన్నా మరి వద్దు మనకు అనుకుంటానా లేదా నిజమైన చేతకాంతనమో ఏమో నాకు అర్థం కానివ్వండి. పేరుని నాని మాట్లాడతాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు. మరి బియ్యంది మాకు వచ్చిందా మీకు వచ్చిందంటే ఎందుకు అంత ప్రైవేట్? ఏ ప్రైవేటైజేషన్ నీకు తెలుసో లేదు, ప్రమాణం చెప్తాను, శివుతో చెప్తాను. నేను మా ఊర్లో మా మున్సిపాలిటీ అంత ప్రైవేటైజ్ చేసిన, మోటార్లు చూసుకునే దానికి నేను 2 పెట్టుకున్నాను. దాట్ అంతే, వాళ్ళే చేయాలా? రండి, మా కేబుల్ సిస్టమ్ కానీ ఆ బోర్డులు కానీ అలా అన్నిసార్లు ఉంటే నేను ఒప్పుకుంటాను. ఏమవుతుంది? ఇచ్చిండ్రే ఇసుకవన్నీ క్వారీలు ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు? ఎందుకు ఇచ్చినారు? అంతకుముందు ఎప్పుడు ఈలే, ఎందుకు ఇచ్చినారు? లోకేష్ పాదయాత్ర మొదలు పెడితే ఎన్ని అడ్డంకులు. ఈరోజు మీరు పోతాడారే, మీ జగన్ అన్న వస్తాడు, పోతారు, మంచులు వస్తున్నారు. దాన్ని మంచి అనాలన్నా చేతికంతరం అనాలన్నా? మీరు చేసిన పోయిన చెడ్డను దాన్ని సరిచేయాలి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సరిచేస్తున్నారు. అదే సిఎంఎస్ ఫండ్ అని ఆడబెడితే మున్సిపాలిటీలు డీజిల్ బిల్లు కట్టలేకపోయారు. ఏం చేశారు? రోజుకి 10 లీటర్లు అయితే వాడు బిల్లు 15 లీటర్లు చేసుకుంటే ఎందుకు? వడ్డీకి కావాలని. ఎవరు చేశారు ఇవన్నీ? ఎన్నో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీ పరిస్థితి ఉంది, అప్పుడు మీ పార్టీ వచ్చినట్టు ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు మంచితనంతో మీరు అట్లున్నారు, ఏదో పెద్దగా చేసినట్టు మాట్లాడతారు. ప్రైవేటైజేషన్ పెద్దగా పట్టుకున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండల పరిధిలో దీపావళి సంబరాలు వైభవంగా జరిగాయి. శ్యామ్ జాదుగర్ మెగా మ్యాజిక్ ఫ్యామిలీ ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛాంధ్ర నినాదంతో దీపావళిని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. సహస్ర దీపాలతో స్వచ్ఛాంధ్ర అక్షర రూపంలో జ్యోతులు వెలిగించి వినూత్న రీతిలో స్వచ్ఛాంధ్ర ప్రచారానికి నాంది పలికారు. ప్రముఖ మనస్తత్వవేత్త శ్యామ్ జాదుగర్ మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛతకు మరొక రూపం దీపావళి కాబట్టి సహస్ర దీపాలతో స్వచ్ఛాంధ్ర ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ శ్రీకాంత్, తేజశ్రీ, అన్నపూర్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజున దీపావళి కాబట్టి సహస్ర దీపాలతో స్వచ్ఛాంధ్ర అక్షర రూపంతో దీపాలను వెలిగించి ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వచ్ఛాంధ్ర ప్రచారానికి నాంది పలకబోతున్నాం. దీపావళి అంటే స్వచ్ఛతకు మరొక రూపం. దాన్ని తీసుకుని స్వచ్ఛాంధ్ర ప్రచారాన్ని ఈ రోజు నుంచి మేము ప్రచారం చేయగలుగుతాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పిలుపు మేరకు స్వచ్ఛాంధ్ర నినాదంతో ఈ రోజు నుంచి ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా శ్యామ్ జాదుగర్ మ్యాజిక్ ఫ్యామిలీ వినూత్న రీతిలో ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టాం. ప్రకాశం జిల్లా కేంద్రం ఒంగోలులో గాంధీ పార్క్ అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని పార్క్ అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టారు. సాయంత్రం అయితే చాలు సందర్శకుల తాకిడి మొదలవుతుంది. ఒంగోలు నగరంలో పార్కుల అభివృద్ధికి చేపడుతున్న చర్యలపై మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ సలాం లైవ్లో అందిస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్ సలాం, అక్కడున్న పరిస్థితి ఏంటి, అక్కడున్న అప్డేట్స్ ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్ రాజ్ కుమార్. నగరం నడిబొడ్డున ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేందుకు అనువుగా ఉంటుంది ఒంగోలులోని గాంధీ పార్క్. పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని నగర ప్రజలకు పరిచయం చేస్తూ ఈ గాంధీ పార్క్ సందర్శకుల మరింత ఆదరణ పొందుతుందని చెప్పవచ్చు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే, అంటే ఒంగోలు ఎమ్మెల్యేగా దామచర్ల జనార్దన్ విజయాన్ని అందుకున్న తర్వాత ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో చేయాల్సినటువంటి అభివృద్ధి పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఒంగోలులోని గాంధీ పార్క్ను అంటే ఎక్కువగా సాయంత్రం వేళ నగరవాసులకు మానసిక ప్రశాంతతను అందించేటటువంటి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి పర్యాటక ప్రాంతంగా గాంధీ పార్కుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు గాంధీ పార్కును పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి పరచాలనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తో ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్, అదేవిధంగా మేయర్ గంగాడ సుజాత, అదేవిధంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావులు ముగ్గురు కలిసి ఈ యొక్క గాంధీ పార్క్ ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి చేయాలి, నగర ప్రజలకు కొత్త పర్యావరణాన్ని అంటే ప్రకృతి అందాలను మరింతగా అందించేటటువంటి అంటే కొత్తగా అందించేటటువంటి ఉద్దేశంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే 1,20,00,000 రూపాయలతో అంటే 1,20,00,000 నిధులను వెచ్చించి ఇటీవల అభివృద్ధి పనులను చకచకా సాగిస్తున్నారు. ఇటీవలనే ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ ఉదయాన్నే గాంధీ పార్క్ ను సందర్శించి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనులను సైతం పరిశీలించారు. అయితే ఇప్పటి వరకు గాంధీ పార్క్ లో మీరు పర్యాటక ప్రదేశాలు అక్కడ మనకు ప్రజలందరికీ పర్యాటక ప్రదేశంగా ఎందుకు గుర్తింపు పొందింది అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కోనేరు కానివ్వండి, అదేవిధంగా పచ్చని చెట్లు, అదేవిధంగా అక్కడ ఇప్పుడు మున్ముందు అంటే అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా మున్ముందు వచ్చేసి ఆ గాంధీ పార్క్ లో బోటింగ్ సౌకర్యాన్ని సైతం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ బోటింగ్ సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు ఇప్పటికే తగిన ప్రణాళికను సైతం సిద్ధం చేస్తున్నారు. అంటే నగరవాసులు సాయంత్రం కాగానే ప్రతి ఒక్కరూ గాంధీ పార్క్ కి చేరుకుంటారు. అంటే మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు, ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేందుకు ఈ గాంధీ పార్క్ కు వస్తారని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సదుపాయాలకు భిన్నంగా అంటే సరికొత్తగా గాంధీ పార్క్ ను ప్రజలకు నగరవాసులకు అందుబాటులోకి తీసుకుని రావాలనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తో అధికారులు సైతం ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇప్పటికే 50% పాటు గాంధీ పార్క్ అభివృద్ధి అనేది పూర్తిగా సాగింది. అయితే మరో 50% పనులు పూర్తి కావాల్సింది. సుమారుగా అంటే డిసెంబర్ లోగా గాంధీ పార్క్ ను నూతన తరహాలో, నూతన హంగులతో, కొత్త రూపంతో నగరవాసులకు పరిచయం చేయాలనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తో ఇటు ప్రభుత్వము, ఇటు అధికార యంత్రాంగం ముందుకు సాగుతుంది చెప్పవచ్చు. అదే విధంగా పెద్దలకే కాకుండా చిన్నారులకు సైతం గాంధీ పార్క్ లో వారు ఆటలాడుకునేటటువంటి తీరులో అన్ని క్రీడా సామాగ్రి కానివ్వండి, అదే విధంగా చిన్నారులను అమితంగా ఆకర్షించే విధంగా బొమ్మలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఉదయం పూట వాకింగ్ కు వచ్చినటువంటి వారికి గాంధీ పార్క్ లో జిమ్ సౌకర్యం అంటే ఇప్పటికే జిమ్ సౌకర్యం ఉన్నప్పటికీ మరిన్ని వసతులు కల్పించేందుకు ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ సారథ్యంలో అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేపడుతున్నారు. అంటే మొత్తంగా చూస్తే ఒంగోలు నగరానికి సంబంధించి ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించే ప్రజలకు గాంధీ పార్క్ అనేది ఒక అనువైన స్థలంగా చెప్పవచ్చు. అందుకోసమే ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క అభివృద్ధిపై అంటే గాంధీ పార్క్ అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వంతో పాటు ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ ఇటు నగరపాలక సంస్థ ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని చెప్పవచ్చు. రాజ్ కుమార్, ఓకే సలాం, ఇక పార్క్ అభివృద్ధిపై స్థానికుల స్పందన ఏమిటి? ఇక ఇప్పటికే గాంధీ పార్క్ అంటే గాంధీ పార్క్ కు ఎక్కువగా ఎప్పుడు సాయంత్రం వేళ సందర్శకుల తాకిడి అధికంగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా నగరవాసులు అంటే ఒంగోలు నగరవాసులు అధికంగా వస్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ ఈ అభివృద్ధి పనులపై స్థానిక ప్రజలు వచ్చేసి అసలు తాము ఏదైతే కోరుకున్నామో, ఏదైతే గాంధీ పార్క్ రూపాన్ని చూడాలనుకున్నామో అదే రీతిలో కూటమి ప్రభుత్వం కానివ్వండి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ అదే పనిగా ప్రత్యేక శ్రద్ధతో గాంధీ పార్క్ ను పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి పరుస్తున్నారని ప్రజలు సైతం తెలుపుతున్నారు. అయితే పూర్తి స్థాయిలో జిమ్ సౌకర్యం కానివ్వండి, అదే విధంగా ఇప్పుడు పార్క్ చుట్టూ ప్రహరీ గోడలు సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంటే ఎటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు తావు లేకుండా ఎప్పుడు నిఘా ఉండేలా సైతం చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ గాంధీ పార్క్ లో సాయంత్రం వేళ ప్రతిరోజు స్క్రీన్ అంటే వెండి తెరపై ఒక మంచి సినిమాను సైతం ప్రదర్శించేటటువంటి కార్యక్రమం ఎప్పటి నుంచో సాగుతుంది. ఆ యొక్క సినిమాను వీక్షించేందుకు వచ్చినటువంటి ప్రజలకు సైతము ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఇవి అన్ని సదుపాయాలన్నీ కల్పించడంపై నగరవాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ అయితే సాధ్యమైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి గాంధీ పార్క్ ను త్వరలోనే సందర్శకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నగర ప్రజలు కోరుకున్నారు. ఓకే సలాం, ఇప్పుడు ఈ పార్క్ అభివృద్ధి చెందిందని అంటున్నారు కదా, అయితే ఇంతకుముందు ఈ పార్క్ ఎలా ఉండేది? ఏదైనా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డగా? అంటే రాజ్ కుమార్, గతంలో కాస్త పార్కు మీద నిఘా తక్కువగా ఉండేదని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా పార్కులో కాస్త పార్కు వెనక భాగాల నుండి కొద్దిగా గ్యాప్ ఉండేసరికి అక్కడ నుంచి అల్లరి మూకలు ఎంటర్ కావడం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు సాగేటివి. అయితే ఇప్పుడు వీటన్నిటిని అరికట్టేందుకు అంటే ఇటువంటి అల్లరి మూకలు ఎంటర్ కాకుండా, అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు తావు లేకుండా
పార్కు చుట్టూ పూర్తి స్థాయి ప్రహరీ గోడను నిర్మించేందుకు ఎమ్మెల్యే దామచల జనార్దన్ నిర్ణయించారు. అయితే అందుకోసమే 1,20,00,000 రూపాయలతో ప్రస్తుతం పార్కును పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి పరిచి ఎటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు తావు లేకుండా నగరవాసులకు సుందరీకరణమైనటువంటి పార్కును అందుబాటులోకి తీసుకొని రావాలనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తో ప్రస్తుతం గాంధీ పార్కును అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. చిన్నారులు కానివ్వండి, మహిళలు, వృద్ధులు అందరూ గాంధీ పార్కుకు వస్తుంటారు. వారికి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని చెప్పవచ్చు. అంటే సాధ్యమైనంత త్వరగా ఈ యొక్క పనులు పూర్తి చేయాలని ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే దామచల జనార్దన్ నగరపాలక సంస్థ అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విధంగా ఒంగోలులోని గాంధీ పార్క్ గతంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు ఎంతో కొంత తావిచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ ఇక మున్ముందు ఇప్పుడు గాంధీ పార్క్ అభివృద్ధి కాగానే అటువంటి వాటికి ఎటువంటి అసలు అవకాశం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే దామచల జనార్దన్ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ విషయంపై అంటే ఈ నిర్ణయంపై సైతం చుట్టూ గాంధీ పార్క్ చుట్టూ ప్రహరీ గోడను ఏర్పాటు చేయడంపై సైతం నగరవాసులు, సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజ్ కుమార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అప్డేట్. సలాం. టాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవి ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకకు అగ్ర కథానాయకులు వెంకటేష్, నాగార్జున దంపతులు హాజరయ్యారు. కథానాయక నయనతార కూడా సందడి చేశారు. ఇంటికి వచ్చిన అతిథులతో కలిసి చిరంజీవి వేడుకలు చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇక దీపావళి పండుగ సందర్భంగా చిరంజీవి నటిస్తున్న మన శంకర వరప్రసాద్ చిత్రానికి సంబంధించి పోస్టర్ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. వింటేజ్ లుక్లో చిన్నారులతో కలిసి చిరు సైకిల్ తొక్కుతూ పోస్టర్లో కనిపించారు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. కీప్ వాచింగ్ YK న్యూస్. ఇది తెలుగువారి గుండె చప్పుడు.